اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ وہ اسامہ ہیں جن کے باپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلاموں کے سردار ہیں اور طائف کے سفر کے نبی پاک کے ساتھی ہیں. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اسامہ کے ساتھ محبت کرے. اسے چاہیے کہ اسامہ کے ساتھ محبت کرے. اور پھر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آپ کی عادت مبارک تھی کہ مدینہ المنورہ میں جب بھی آپ باہر نکلتے اپنے نواسوں کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور صحابہ کے سامنے آتے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچہ آپ کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے. نبی پاک قریب آ رہے, صحابہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وقت ان کندھوں پر سوار ہونے والے نواسے ہیں, امام حسن امام حسین ہیں, لیکن آج جو بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری پہچان میں نہیں آ رہا کہ کون بچہ ہے جو نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے. تو جب وہ قریب آئے تو صحابہ فرمانے کے ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر وہ بیٹھنے والا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت اسامہ. ان سے یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں, ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ ماہ رمضان کے اندر میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں, اس کا سبب پوچھ رہے ہو. لوگ اس مہینے کی فضیلت سے بے خبر ہیں, اس ماہ مبارک کی عظمت سے بے خبر ہیں. یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے کہ سارے سال کے اعمال اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سارا سال جو ہم عمل کرتے ہیں ان سارے اعمال کو رجسٹر میں لکھا جاتا ہے, فرشتے لکھتے رہتے ہیں, اور ماہ شعبان کے اندر وہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں, کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ میں محمد یہ نہیں چاہتا کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور اس وقت اعمال ہوں کہ روزے دار ہے اور میں روزے میں نہ ہوں. میں چاہتا ہوں جب یہ کہا جائے, یہ اعمال پیش کیے جائیں کہ محمد روزے دار ہے, تو جب وہ اعمال اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر آپ روزے رکھتے تھے, حتیٰ کہ آخری ایام میں آپ روزے چھوڑ دیتے تھے. باقی سارا ماہ مبارک کثرت کے ساتھ اتنے کسی اور مہینے میں آپ روزے نہیں رکھتے تھے, نفلی روزے جتنے ماہ شعبان کے اندر رکھتے تھے آپ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ شعبان وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی 15ویں رات کو شب برات کو تمام کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات, وہ رات جس رات پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں, پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں. مرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے, آئندہ سال تک کون مرے گا, کون اس دنیا سے صفحہ ہستی سے چلا جائے گا اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے, کسے اگلے سال کے لیے حیات بخشی جائے گی, رزق کے حوالے سے, قلت اور کثرت کے حوالے سے, جنت اور جہنم کے بارے میں سب کچھ لکھا جاتا ہے. یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات کہ بہت سارے لوگ
अपने बिस्तरों पर सोए होते हैं, शादियों की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने मकान बना रहे होते हैं, और हदीस पाक में आता है कि उनका नाम सुफ़ह हस्ती से मिटा दिया जाता है। ये रात फैसलों की रात है, और अक्लमंद इंसान जब फैसले की रात आती है, रिजल्ट की रात आती है, जब नतीजा निकलने की रात आती है, तो अक्लमंद इंसान उस रात को सोता नहीं, उस वक्त सोता नहीं, वो इंतजार कर रहा होता है कि मेरा नतीजा निकलने वाला है, रिजल्ट निकलने वाला है, फैसला होने वाला है, अब मुझे क्या करना है। तो अक्लमंद इंसान जाग कर अल्लाह के हुजूर बारगाह में पेश होता है, उसकी बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह कि अगर आज की रात तूने हमें बदबख्त लिखा है तो हम तेरी बारगाह में दस्तबा दुआ हैं, तेरे हाथों के अंदर कलम है, तू कादिर है, तू मिटाने वाला है, हमारी बदबख्ती को खुशकिस्मती में बदल दे। ये रात सोने की रात नहीं, जागने की रात है। वो लोग जो इस रात को बिदअत कहते हैं, इस रात को जागना मना करते हैं, हकीकत में वो बेखबर हैं। कहते जी रात को जागना बिदअत, हालांकि उन्हें पता ही नहीं हदीस की किताबों के अंदर क़ियामुल लैल के बाब बंधे हुए हैं, मुहद्दिसीन ने बांधे हैं कि रातों को क़ियाम करना, हदीस पाक के अंदर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर अबवाब बांधे हैं। और जो रातों को क़ियाम करते हैं उनके बारे में एक बात अर्ज करता हूं। हदीस में आता है कि कल क़यामत के रोज जो लोग इबादत करते हैं, दिन को इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं या दूसरी इबादतें करते हैं, उनके बारे में कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी दीदार कराएगा। और जो उसकी रजा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में रातों को क़याम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी दीदार कराएगा। लेकिन दोनों के दीदार में फर्क क्या है कि आम इबादत करने वालों को दीदार जो होगा उन इबादत गुजार लोगों के आगे हिजाब होगा, और जो रातों को क़याम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर हिजाब के दीदार कराएगा, बगैर हिजाब के दीदार कराएगा। ये जागने वाली रातें हैं, सोने वाली रातें नहीं हैं। हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि इस रात को फैसले होते हैं, किस्मत के फैसले होते हैं, जिंदगी के फैसले होते हैं, इंसान की खुराक, उसके रिज़्क़ के फैसले होते हैं, जन्नत और जहन्नम के फैसले होते हैं। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका वसाल 1034 हिजरी में हुआ है। 1033 हिजरी में माह शाबान आया तो हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाबान की 15वीं रात शब बेदारी करके सेहरी के वक्त सुबह अपने हरम सरा अपने घर के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, आपकी ज़ौजाए मोहतरमा अपने कमरे के अंदर, हुजरे के अंदर इबादत गुजार हैं, अल्लाह की इबादत कर रही हैं। माह शाबान की 15वीं रात को इबादत कर रही हैं। तो जब हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्विर सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए तो आपकी ज़ौजाए मोहतरमा वो अपनी जुबान से अल्फाज अदा कर रही हैं, अल्लाह की बारगाह में दस्तबा दुआ है, और बात क्या कर रही है, जुमले क्या कह रही हैं कि पता नहीं आज की रात किसका नाम सुफ़ह हस्ती से मिटा दिया गया है, किसका रिज़्क़ उसके लिए बंद कर दिया गया है, किसकी मौत का पैगाम लिख दिया गया है। ये जुमले कह रहे थे। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला करीब खड़े हैं तो आप फरमाने लगे, तुम शक और शुबा की वजह से तुम्हें मालूम नहीं और तुम ये कह रही हो कि किसका नाम सुफ़ह हस्ती से मिटा दिया गया है, किसका नाम मौत के खाने में लिख दिया है, उस शख्स के बारे में तुम क्या कहती हो जो अपनी चश्म से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है कि उसका नाम सुफ़ह हस्ती से मिटा दिया गया है। आपने अपने बारे में इशारा किया कि उस शख्स के बारे में तुम क्या कहती हो जिसका, जो अपनी आंखों से देख रहा है कि जिसका नाम सुफ़ह हस्ती से मिटा दिया गया है, उसका नाम मौत के खाने में लिख दिया गया है, उसके बारे में तुम क्या कहती हो। ये हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ इशारा किया। और फिर हुआ क्या कि माहे सफरुल मुसफ्फर में आपका वसाल हुआ। यानी ये औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें ये इल्म अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा इल्म से ये उन अमाल को देखते हैं, उन बंदों के अमाल को भी देखते हैं
اور ان کی اس حقیقت کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے اور کس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ آئندہ بھی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس سال ماہ شعبان کے اندر اللہ رب العزت نے میرا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔